Assalamu alaikum, dear learners of Haji Unadil College of Education. Hope that you are fine at your home. Please stay safe at your home during this coronavirus. Don't go outside without maintaining the health rules that are given by our health ministry. Well, students, today I will take class for the BBA second semester, and the course is about theory and practice of banking. And hope that you have already finished. We have already finished successfully our first chapter, and for your kind information I want to give you an information about that first chapter, that is your exam. Your class test will be held and will be prepared about from the chapter 1 theory and practice of banking course. Chapter 1 you will get the class test questions from the chapter 1. So be prepared for the class test, and hope that you will be fine at your home. So today I will take class for the chapter 2, that is theory and practice of banking, functions of banks. From here we will learn today the rest of the part, that is the topic I have already written in the board, what is meant by the 7 C's. Okay, so in banking sector there are 7 C's of banking. I have written here these 7 C's of banking. Banking means the 7 C's of credit. That means everyone knows the 5 C's of banking. And there was a question, what is meant by the 7 C's of banking? So what do lenders really look at when they are deciding that whether or not to approve a loan? So whenever we want to approve a loan, there is a procedure for approving our loan, that is we have to know 7 C's of banking, that is 7 C's of credit. Okay, these 7 C's of credit means a loan যেটা ধার ক্রেডিট ব্যাংকগুলো মিলে যেটা ধার করা বোঝায়, সেই ধার করার এই ক্ষেত্রে 7টা সি রয়েছে। 7টা সি যখন ব্যাংকগুলো আমাদের লেন্ডার্সদেরকে বোরোয়ার্সদেরকে যখন লোন দিয়ে থাকবে, তখন তারা এই 7টা সি মেইনটেইন করে থাকবে। 7টা সি কি কি আমরা দেখে নিই। ফার্স্ট ওয়ান ইজ কোল্যাটারাল and second one is credit. কোল্যাটারাল যেটা বেঙ্গলি মিনিং হচ্ছে সমান্তরাল। ওকে, সমান্তরাল বেঙ্গলি মিনিং হচ্ছে সমান্তরাল। ক্রেডিট যেটা মিনিং তোমরা জানো যে লোন অথবা ধার করা, যেটাকে বোঝায় ধার। হ্যাঁ, লোন হচ্ছে সিনোনিম এবং ধার করা হচ্ছে বেঙ্গলি মিনিং। নাম্বার 3 ক্যারেক্টার দ্যাট মিন্স চরিত্র। ওকে, বেঙ্গলি মিনিং হচ্ছে চরিত্র। ক্যাপাসিটি মানে হচ্ছে ধারণ ক্ষমতা এবং কারেন্সি তোমরা জানো, কারেন্সি মানে হচ্ছে মুদ্রা। ওকে, মুদ্রা যেটাকে বলা হয় কন্ডিশন মানে হচ্ছে অবস্থা অথবা পরিস্থিতি, যেটাকে বোঝায় অবস্থা বললেই চলে বেঙ্গলি মিনিং। এবং কান্ট্রি সর্বশেষ, সেটা হচ্ছে দেশ। দ্যাট মিন্স এই 7টা সি এর সমন্বয়ে 7 C's অফ ক্রেডিট তৈরি করা হয়েছে, যেখানে মূল বক্তব্য হচ্ছে হোয়াট ডু ল্যান্ডার্স দ্যাট মিন্স যারা লোনটা নিবে, লোন যারা আদায় করে নিবে ব্যাংকের কাছ থেকে, লোন যারা নিবে ল্যান্ডার্স বলা হয় তাদেরকে, যারা লোন নিবে। ওকে, সো হোয়াট ডু ল্যান্ডার্স রিয়েলি লুক অ্যাট when they are deciding whether or not to approve a loan? দ্যাট মিন্স যারা তোমাকে লোন দিবে তাদেরকে বলা হয় ল্যান্ডার্স। ওকে, ল্যান্ডার্স যে শব্দটা আমি উল্লেখ করেছি সেটা হচ্ছে যারা তোমাকে লোন দিবে, ল্যান্ডার্স। Those lenders they will look after about your condition of that approving, whether they have to approve a loan or not. Decision making procedure বলা চলে এই 7 C's টাকে। তো ফার্স্ট ওয়ান হচ্ছে কোল্যাটারাল। এখানে লেন্ডাররা কি চিন্তা করে থাকে, দেখো এখানে তারা কিছু কোশ্চেন অ্যারাইজ করে থাকে। কোশ্চেনগুলো অ্যারাইজ করে কিভাবে, is the proposed collateral sufficient মানে হচ্ছে পর্যাপ্ত। is the proposed collateral sufficient, এখন collateral sufficient অথবা is it of value
এই যে কোশ্চেনগুলো অ্যারাইজ হচ্ছে এবং ইজ দেয়ার এ সেকেন্ডারি মার্কেট ফর ইট, তিনটা কোশ্চেন দেখো অ্যারাইজ হয়েছে। ফার্স্ট কোশ্চেন ওয়াজ দিস, ইজ দ্য প্রপোজড collateral sufficient, is it of value, and is there a secondary market of it for it, and the lender wants to know, এখানে লেন্ডাররা যেটা জানতে চায় সেটা হচ্ছে ইন দ্য ইভেন্ট অফ এ ডিফল্ট হতে পারে না এরকম যে তোমার অক্ষমতা প্রকাশ পেতে পারে, ইজ দ্য ইন দ্য ইভেন্ট অফ ডিফল্ট দ্যাট ইট উইল বি লাইকলি to recoup a significant portion of the amount lent. That means যে মানে XYZ যে অ্যামাউন্টটা তুমি লোন নিতে, সেই লোনটা তুমি কোনো কারণে, কোনো দুর্ঘটনার কারণে, কোনো অ্যাক্সিডেন্টাল অকারেন্সের কারণে দেখা গেল যে তুমি সেই লোনটা পরিশোধ করতে পারছো না, তখন সেখানে বলা হয়েছে ইন দ্য ইভেন্ট অফ এ ডিফল্ট, অক্ষমতার ঘটনার জন্য, দ্যাট ইট উইল বি লাইকলি এ রিকপ যে শব্দটি উচ্চারণ করেছি RECOUP, রিকপ, এটা এই শব্দের অর্থ হচ্ছে ক্ষতিপূরণ। তো ক্ষতিপূরণ, অক্ষমতার কারণে তোমার ক্ষতিপূরণ যেটা দিবি সেটা একটা সমান্তরাল পজিশনে থাকতে হবে, যেমন তোমার মূল টাকাটা তোমার পেমেন্ট করতে হবে, ঠিক আছে। অক্ষমতার কারণে কি পরিমাণ কতটুক অ্যামাউন্ট পর্যন্ত অর্থ তুমি প্রদান করবে সেটা ক্লিয়ার হতে হবে এবং ডিসেন্ট আইডিয়া থাকতে হবে সেই সম্পর্কে। তো সেটার মিনিং হচ্ছে কোলেটারাল, এটাকে সমান্তরাল বলা হয়। দ্যাট মিনস ডিফল্টার এবং রিকপ এই দুটো ম্যাটার এখানে ভ্যারি করে। যেমন ডিফল্ট হলে তুমি ক্ষতিপূরণ ইন দ্য ইভেন্ট অফ ডিফল্ট, ঠিক আছে, ক্ষতিপূরণ মানে তোমার অক্ষমতার জন্য, হ্যাঁ, হোয়াট অ্যামাউন্ট অফ মানি ইউ উইল রিকপ, ক্ষতিপূরণ দেবে সেটাই এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। এবং নাম্বার 2 যেটা, সেটা হচ্ছে ক্রেডিট ফর এ স্মলার এন্টারপ্রাইজ। there are actually 2 types of enterprise. They are existing business in Bangladesh and abroad, that is for smaller enterprise and for larger enterprise. So for a smaller enterprise, the personal credit of the individual owner will be reviewed. Okay, that means smaller enterprise এর জন্য তোমাকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে যে ইন্ডিভিজুয়াল ওনার, স্মল এন্টারপ্রাইজগুলো একটা ইন্ডিভিজুয়াল ব্যক্তি মালিক হয়ে থাকে, সেই ব্যক্তি মালিকের হিস্ট্রি রিভিউ করতে হবে। সেখানে এটা বলা হয়েছে ফর স্মলার এন্টারপ্রাইজ দ্য পার্সোনাল ক্রেডিট অফ দ্য ইন্ডিভিজুয়াল ওনার উইল বি রিভিউড as with personal loans such as auto or mortgage loan. The bank is looking for evidence that is of a story of you pay you lenders on time. That means তুমি সময় মতো তোমার লেন্ডার্স টাকা পরিশোধ করবে কিনা সেই জন্য যে এভিডেন্স দরকার, যে হিস্টোরি অফ দ্য ব্যাকগ্রাউন্ড অফ দ্য ইন্ডিভিজুয়াল ওনার দরকার, সেটা ক্লিয়ার করতে হবে। সো দ্যাট ইজ ক্রেডিট দেওয়ার ক্ষেত্রে, লোন দেওয়ার ক্ষেত্রে ফর স্মল এন্টারপ্রাইজ অ্যান্ড লার্জার এন্টারপ্রাইজ। অ্যান্ড ফর লার্জার এন্টারপ্রাইজ তোমার কি করণীয়? ফর লার্জার কোম্পানিজ দ্য ব্যাংক উইল কনসাল্ট for the evidence of the timely payment of vendors. দেখো আর শব্দ উচ্চারণ করেছি যেটা হচ্ছে vendors, যেটার বেঙ্গলি মিনিং হচ্ছে vendors-এর বেঙ্গলি মিনিং হচ্ছে কি বিক্রেতা। ওকে, কাস্টমার্স মানে হচ্ছে ক্রেতা, vendors মানে হচ্ছে বিক্রেতা। সো বিক্রেতার এবং আদার ক্রেডিটরস যারা আছে ফর পেমেন্ট টাইমলি, তুমি তোমার বিক্রেতাদের পেমেন্ট করছো কিনা এবং ক্রেডিটরসদের পেমেন্ট করছো কিনা সেগুলো রিভিউ নেওয়া। লোন দেওয়ার ক্ষেত্রে, ক্রেডিটের ক্ষেত্রে, এই তোমার স্মল এন্টারপ্রাইজের ক্ষেত্রে যেরকম ব্যক্তির হিস্ট্রি নেওয়া হয়, এভিডেন্স নেওয়া হয়, রিভিউ করা হয়, তার হিস্টোরিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড জানা হয়, ঠিক লার্জার এন্টারপ্রাইজের ক্ষেত্রেও ফর এভিডেন্স অফ দ্য টাইমলি পেমেন্ট অফ ভেন্ডর্স অ্যান্ড আদার ক্রেডিটরস, credit analysis is very much important. And after that we will learn number 3, character. যেটা বেঙ্গলি মিনিং হচ্ছে চরিত্র। What do those who have done business with the prospective borrower have to say about its business practice?
its business practice, a bank will typically ask the applicant for a list of reference. List করতে বলে, reference list করতে বলে, such as 3 customers and 3 vendors to contact. 3 customers and 3 vendors to contact. That means a 3 customers and 3 vendors. তিনজন ক্রেতা এবং তিনজন বিক্রেতার সাথে তোমার ট্রানজাকশন কেমন ছিল সেই চরিত্রগুলো উত্থাপন করা যায় যখন তুমি তিনটা কাস্টমারকে র্যান্ডমলি সিলেক্ট করা হয়, একটা লিস্ট করা হয়, লিস্ট অফ রেফারেন্স, দেয়ার will be 3 vendors and 3 types of vendors and 3 types of customers, and the lenders will contact with them and will learn that what do those who have business with the prospective borrower মানে সম্ভাব্য যারা লোন নিতে চায় তাদের লিস্ট করা এবং হ্যাভ টু সে অ্যাবাউট ইটস বিজনেস প্র্যাকটিস, এবং সেই বড়োয়ারদের বিজনেস প্র্যাকটিস সম্পর্কে জানতে চায়, তারা কীভাবে ব্যবসায়িক চর্চা করছে, ব্যবসা করছে, সেই ব্যবসায়িক বিজনেস প্র্যাকটিস সম্পর্কে জানতে চাওয়া, এবং তার একটা লিস্ট অফ রেফারেন্স তৈরি করে। সেখানে তিনজন ক্রেতা থাকে, নাম্বার 3 ভ্যান্ডর্স and নাম্বার 3 ক্রেডিটর্স, কাস্টমার্স। ওকে, তিনজন কাস্টমারকে র্যান্ডমলি সিলেক্ট করে এবং তিনজন বিক্রেতাকে র্যান্ডমলি সিলেক্ট করে এবং তাদের চরিত্র, তাদের সাথে তোমার ব্যবসায়িক লেনদেন ট্রানজাকশন কেমন ছিল এবং তোমার বিজনেস প্র্যাকটিসগুলো কেমন ছিল সেগুলো সম্পর্কে জানা, সেটাকে বলা হয়েছে চরিত্র, ক্যারেক্টার। অ্যান্ড আফটার দ্যাট উইল লার্ন ক্যাপাসিটি। নাম্বার 4 ক্যাপাসিটি, যেটা বেঙ্গলি মিনিং হচ্ছে ধারণ ক্ষমতা। ডাজ দ্য বরোয়ার, এখানে প্রত্যেকটা পয়েন্টে তোমার কিছু কোশ্চেন অ্যারেজ করতে হবে, যেমন এখানেও আমি একটা কোশ্চেন অ্যারেজ করেছি, এটা হচ্ছে ক্যাপাসিটির ক্ষেত্রে, ধারণ ক্ষমতার ক্ষেত্রে। ডাজ দ্য বরোয়ার হ্যাভ দ্য উইথড্রয়াল টু পে or the debt service, it is generating enough free cash flow to reasonably timely interest payments and ultimately the repayment of the principal balance. That means due to the expanding levels of transnational business and cross-border lending over the last few decades, 2 new C's should be discussed. Okay, that means ক্যাপাসিটি, ধারণ ক্ষমতা, তুমি যেই লোনটা নিবে সেই লোন নেওয়ার ক্ষমতা, ক্যাপাসিটি তোমার আছে কিনা সেটাকে ইভালুয়েশন করতে হবে লোন দেওয়ার ক্ষেত্রে। লেন্ডার্সরা এই কাজ করে থাকে, তোমার বিজনেস প্র্যাকটিস ইভালুয়েট করে এবং অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ দে অলসো ইভালুয়েট ইউর ক্যারেক্টার অলসো। একটু আগে যেটা পড়ে এসেছি, ক্যারেক্টার সম্পর্কে পড়ে এসেছি, ঠিক এটারই ধারাবাহিকভাবে পর্যায়ক্রমিকভাবে গ্র্যাজুয়ালি যেটা আসছে সেটা হচ্ছে ক্যাপাসিটি, ধারণ ক্ষমতা, মানে লোন নেওয়ার ধারণ ক্ষমতা, মানে লোনটা নিয়েছো এবং পরিশোধ করার ক্ষমতা, এই সমস্ত ক্যাপাসিটি তোমার আছে কিনা সেগুলো ব্যাংক ইভালুয়েট করবে, ইভালুয়েশন করে তারপরে তোমাকে লোন নেওয়ার জন্য অ্যাপ্লিকেবল মনে করবে এবং তোমাকে লোন দিবে। সো নাম্বার 5 কারেন্সি। কারেন্সি আমরা জানো, কারেন্সির মিনিং হচ্ছে মুদ্রা। হোয়াট ইজ দ্য রিসেন্ট হিস্টোরি অ্যান্ড আউটলুক of the primary currency in which the company will conduct its operation? That means, does the currency exhibit a history or likelihood of losing its value? The more stable the currency, the more attractive the loan request will be to a lender. That means প্রত্যেকটা দেশ একটা কারেন্সি এক্সিস্ট করে, যেমন বাংলাদেশে হচ্ছে বাংলাদেশের মুদ্রাকে আমরা টাকা মানে চিনি, টাকা যেটাকে বলা হয়, এবং ইন্ডিয়াতে যেটাকে রুপি বলা হয়, আমেরিকাতে ডলার বলা হয়। এইভাবে এই যে অ্যাট্রাকটিভ, the more attractive, the more stable the currency and the more attractive the loan request will be to a lender. So exhibit a history or likelihood of losing its value. Okay, that means আমরা মানি ভ্যালু জানি, টাইম ভ্যালু জানি, ঠিক আছে। সো টাইম ভ্যালু, মানি ভ্যালু জানার জন্য আমাকে সেই ভ্যালুর সাথে সামঞ্জস্য রেখে, সেই ভ্যালুর সাথে একটা ব্যালেন্স রেখেই আমাকে আমার কাজ উদ্ধার করতে হবে এবং কাজ করতে হবে। সো সেই জন্য আমাকে কারেন্সি জানাটা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা ইস্যু। আফটার দ্যাট নাম্বার 6 কন্ডিশন। ইজ দেয়ার এনি লজিক্যাল কন্ডিশন টু গিভ দ্য বরোয়ার হিজ অর হার এক্সপেক্টেড লোন? এটা হচ্ছে কন্ডিশন, তার সেই অবস্থা আছে কিনা, যৌক্তিক অবস্থা আছে কিনা, বা সে যে আমার কাছে লোনটা চাচ্ছে, ইজ ইট লজিক্যাল
আর ইলজিক্যাল, যৌক্তিক অথবা অযৌক্তিক সেই বিষয়টাকে ক্লিয়ার করাটাই হচ্ছে কন্ডিশন। and after that finally we will learn number 7, that is country. that is country. does the borrower, আমি বলেছি যে প্রত্যেকটি number 1 to 7 we will discuss these points with several types of questions that will be arise in the lender's mind. So does the borrower conduct a significant portion of its operation in a country with a history of political instability? That means political instability মানে হচ্ছে পলিটিক্যাল কোনো ব্যাকগ্রাউন্ড যদি কোনো বিজনেসম্যান থেকে থাকে, সেখানে পলিটিক্যাল ইনস্টেবিলিটির জন্য সে তার লোনটা পরিশোধ করতে পারবে কি পারবে না, এখানে একটা কনফ্লিক্টের সৃষ্টি হয়। সো এখানে বলা হচ্ছে ডাজ দ্য বরোয়ার কন্ডাক্ট এ significant portion of its operation in a country with a history of political instability? Is there the possibility of an expropriation, okay, of the borrower's asset due to a change in the country's government? Okay, যদি সরকার পরিবর্তনের সাথে সাথে তোমার বিজনেসের কোনো ক্ষয়ক্ষতি হয় অথবা তোমার বিজনেস যদি ক্ষতিগ্রস্ত হয়, সেক্ষেত্রে লোনটা তুমি পরিশোধ করবে কিভাবে? সেখানে তোমার সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা হবে, বাজেয়াপ্ত করা যেতে পারে, সেই ক্ষমতা হয়তো ব্যাংক রাখবে, সেই কারণে ব্যাংক তোমাকে কোনো একটা ডিল করতে হবে, এই সব কথা এখানে বলা হয়েছে। এবং ফাইনালি দ্য মোর এস্টাবলিশড দ্য কান্ট্রিজ গভর্নমেন্ট হ্যাজ বিন and the more its legal system has demonstrated that is reverence for property rights and the rights of creditors, the more likely the bank will be willing to make the loan. Bank চায় তোমাকে লোন দিতে এবং ব্যাংক সেই লোনগুলো তোমাকে দিতে চায়, ইচ্ছা মানে they have the willingness. So শুধু তাদের উইলিংনেস থাকলেই তো হবে না, তোমার সেই সক্ষমতা, তোমার সেই যে প্রত্যেকটি 7 C's অফ ক্রেডিট, মানে লোন নেওয়ার ক্ষেত্রে যে 7 C's আছে, এবং কোলাটেরাল থেকে শুরু করে ক্রেডিট, ক্যারেক্টার, ক্যাপাসিটি, কারেন্সি, কন্ডিশন, কান্ট্রি, এই সমস্ত কিছু বিবেচনা করেই ব্যাংক তোমাকে লোন দেবে। ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন ফর ইউ এভরি ইয়ার ইন ইউর বোর্ড কোশ্চেন। এই কোশ্চেনটা একেবারে ম্যান্ডেটরি আসি, সেটা হচ্ছে দ্য 7 C's অফ ক্রেডিট। এবং লাস্ট যেই হিস্টোরিটা আমি বলতে পারি যে ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি 2014 সালের বোর্ড কোশ্চেনে এই কোশ্চেনটি করা হয়েছিল। সো ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন ফর ইউ অ্যান্ড ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর ইউর academic growth also. That is, you have to learn what is meant by the 7 C's of banking and as well as 7 C's of credit. So that's all for today. That's all for today's class, and hope that you have understood the total class of mine. And if you have any questions, queries, you can give me the feedback or give me the inbox. You can inbox me through Facebook and our online some types of media, and I will try my level best to give you the proper answer. And thank you so much for being with me. Assalamu alaikum.